हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ उर्मिलाबेन पटेल, धोरण 11 कॉमर्स, चेप्टर नंबर 7 भारतीय अर्थतंत्र। तो मित्रों एनी अंदर आटला मुद्दा आपणे भणवाना छे। प्रस्तावना, प्राचीन भारत, एमां रोजगारीनुं माळखुं। तो ये माळखाना 3 मुद्दा छे, खेती, उद्योग, सेवा, राष्ट्रीय आवक, आर्थिक वृद्धि। पछी बीजो मुद्दो छे स्वातंत्र्य पहेलानुं भारतनुं अर्थतंत्र। स्वातंत्र्य पहेलानुं भारतनुं अर्थतंत्र। तो एनी अंदर मित्रों आटला मुद्दा आपणे जोवाना छे। रेलवे, नंबर 2 मार्ग परिवहन, 3 बेंको, 4 सामाजिक माळखुं, 5 खेती, 6 महसूलना दर, 7 करवेराना ऊंचा दरो, 8 जकातना विविध दरो, 9 उद्योग नीति, 10 आर्थिक शोषण, 11 हस्तकला कारीगरનું શોષણ, 12 મૂડીરોકાણ પ્રવાહ, 13 વિવિધ ભરનાના બોજો। તો આટલા મુદ્દા સ્વતંત્ર પહેલાંનું ભારતનું અર્થતંત્ર એની અંદર જોવાના છે મિત્રો। એ પછી છે સ્વાતંત્ર્ય પછીનું ભારતીય અર્થતંત્ર। તો એની અંદર મિત્રો આટલા મુદ્દા જોવાના છે। नंबर 1 माठादीठ आवक, 2 खेती, 3 उद्योग, 4 सेवा क्षेत्र, 5 वस्ती, 6 गरीबी, 7 बेकारी अने 8मुं मानव विकास। तो स्वतंत्र पछीनुं भारतीय अर्थतंत्रनी अंदर आटला मुद्दा मित्रों आपणे भणवाना छे। अने चौथो मुद्दो छे विकासमान भारतीय अर्थतंत्रना लक्षणों। तो मित्रों ए लक्षणोनी अंदर आटला मुद्दा छे। पहलो मुद्दो छे आर्थिक वृद्धि, बीजो मुद्दो है राष्ट्रीय आवक में विविध क्षेत्रों फाळो, तीजो मुद्दो है माथादीठ आवक, चौथो मुद्दो है रोजगारीनुं स्तर। एनी अंदर 3 मुद्दा है रोजगारीना स्तरना। प्राथमिक क्षेत्र नंबर 1, 2 औद्योगिक क्षेत्र अने त्रीजू सेवा क्षेत्र। तो मित्रों विकासमान भारतीय अर्थतंत्रना लक्षणों में आटला मुद्दा जोवाना छे। बीजो 5मो मुद्दो पायानी सुविधाओं में वृद्धि। तो पायानी सुविधाओं वृद्धि एना 5 मुद्दा है मित्रों। सिंचाईनी सगवड़, शिक्षणनी सुविधा, वीजळीनी सुविधा, रोड रस्तानी सुविधा, रेलवेनी सुविधा। तो आटला मुद्दा मित्रों आ चेप्टरनी अंदर भारतीय अर्थतंत्रनी अंदर आपणे जोवाना छे। तो मित्रों पहलो आपणे प्रस्तावना जोईशुं। तो भारतीय अर्थतंत्र तो मित्रों विश्वनी संस्कृति में भारत विश्व में सांस्कृतिक भव्यता धरावतो देश हतो कि प्राचीन युगनी अंदर पण भारतनो विकास एटलो बधो विकसित हतो। विश्वनी अंदर भारतनुं नाम हतुं। भारतीय संस्कृति में भव्यता एटले के खूब ज विकसित अने सारा एवा देश गणातो हतो। तेनी विशिष्ट लाक्षणिकताओ भारत देशनी जोवा मळती हती अने विश्वनी सौथी मोटी लोकशाही शासन व्यवस्था धरावतो देश ए भारत देश हतो मित्रों। अने ए भारत देशनी अंदर विविध जाति, विविध धर्मना लोको, विविध भाषाओ बोलता लोको, संस्कृति साथे विविधतामां पण एकताना दर्शन भारतीय संस्कृति में जोवा मळे छे मित्रों। भारत देशनु नाम महाभारतना पुराणना आदि पर्व में थयेल उल्लेख मुजब राजा दुष्यंत अने राणी शकुंतलाना पुत्र राजा भरतना नाम परथी राखवामां आव्युं छे भारत देश। तो मित्रों भारत देश खेती, उद्योग अने व्यापार क्षेत्रे पण सक्षम होवाने कारणे धनवान देश गणातो हतो। जेथी भारत देश भूतकाल में सोने की चिड़ियाना नामे विश्व में प्रख्यात देश हतो अने भारत देश भूतकाल में पण सोने की चिड़ियाना नामे ओळखातो हतो मित्रों। भारतीय समृद्धि थी आकर्षाईने भारत पर घणा आक्रमणों थया अने विदेशोए भारत देशनी अंदर व्यापार करवा माटे अने भारतीय संस्कृति अने भारतना विकासथी आकर्षाईने घणा बधी प्रजाओए भारत देश पर आक्रमण थया छे। घणी धन संपत्ति लूटी अने धीरे धीरे भारत पर सत्ता पण हासिल करी छे। वर्ष
1526થી 1856 એટલે કે 16મી સદીની શરૂઆતથી 19મી સદીના મધ્ય સુધી મુઘલ સામ્રાજ્યનું શાસન પૂર્ણ અથવા તો આંશિકપણે ભારત દેશ પર ચાલતું રહ્યું હતું મિત્રો. આ ઉપરાંત ભારતમાં વેપાર કરવા આવેલી વિદેશી પ્રજા જેવી કે ફ્રેન્ચ, પોર્ટુગીઝ, ડચ અને અંગ્રેજો જેવા વિદેશીઓ પૈકી અંગ્રેજોએ પણ 1757થી 1957 સુધી ભારતમાં પોતાનું સત્તા જમાવી હતી, જેમાં 1757થી 1858 સુધી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો સમયગાળો ગણાતો હતો અને 1858થી 1947 સુધી બ્રિટિશ શાસનના સમયગાળા તરીકે પણ ઓળખાય છે. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે 1858થી 1947 સુધી બ્રિટિશ શાસનના સમયગાળા તરીકે ભારત દેશની અંદર ઓળખવામાં આવતો હતો. આમ અંગ્રેજોએ ભારત દેશ પર 18મી સદીના મધ્યથી 20મી સદીના મધ્ય સુધી પોતાનું સામ્રાજ્ય આંશિક અને પૂર્ણપણે ચલાવ્યું હતું અને પોતાની સત્તાના કારણે પોતે ભારત દેશની અંદર જીતીય આક્રમણો કરી વેપાર સ્થાપ્યો હતો. અંતે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજથી ભારત સ્વતંત્ર દેશ તરીકે સ્થાપિત થયો અને ભારતને સ્વતંત્રતા મળી. તો મિત્રો, ભારત દેશ પ્રાચીન યુગની અંદર એટલે કે 16મી સદીમાં પણ ભારત દેશ ખૂબ જ વિકસિત દેશ ગણાતો હતો અને એને કારણે ઘણી બધી વિદેશી જાતિઓએ, વિદેશી લોકોએ ભારત પર આક્રમણ કર્યું. તો કઈ જાતિઓએ ફ્રેન્ચ, પોર્ટુગીઝ, ડચ, અંગ્રેજો જેવા વિદેશોએ ભારત પર આક્રમણ કર્યું હતું અને ભારતની અંદર 1757થી 1947 સુધી ભારતમાં પોતાની સત્તા જમાવી હતી. તો મિત્રો, આ છે ભારત દેશ આઝાદ થયો એ પહેલાંની પરિસ્થિતિ. તો 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજથી ભારત સ્વતંત્ર દેશ તરીકે જાહેર થયો અને ભારતને સ્વતંત્રતા મળી. હવે પ્રાચીન ભારત, બીજો મુદ્દો છે મિત્રો, પ્રાચીન ભારત. તો પ્રાચીન ભારત એટલે હિન્દુસ્તાન. હિન્દુસ્તાનમાં વિશ્વની બે મહાન પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ. તો બે મહાન પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ કઈ છે? તો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ અને આર્ય સંસ્કૃતિનો સમન્વય થયો હતો મિત્રો. આ દેશ વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ ધરાવતો દેશ પૈકીનો એક દેશ છે એવું હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો નામના સ્થળેથી મળી આવેલ સંસ્કૃતિના અવશેષો પરથી સાબિત થાય છે મિત્રો. તો આપણને પ્રાચીન ભારત એટલે હિન્દુસ્તાન એવું આપણે કહી શકીએ છીએ અને હિન્દુસ્તાનમાં વિશ્વની બે મહાન પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ જોવા મળતી હતી, જે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ અને આર્ય સંસ્કૃતિનો સમન્વય થયો હતો. આ દેશ વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ધરાવતો દેશ પૈકીનો દેશ છે એવું હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો નામના સ્થળેથી મળી આવેલ સંસ્કૃતિના અવશેષો પરથી સાબિત થયું હતું મિત્રો. હવે કહી શકાય છે કે પ્રાચીન ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ વિશ્વના દેશોની આંખો આંજી દે તેવી હતી. તો મિત્રો, પ્રાચીન સમયમાં પણ ભારત દેશ એટલો બધો સમૃદ્ધ દેશ હતો કે વિશ્વના દેશોની આંખો આંજી દે એવી ભારત દેશની સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિ હતી અને તેને કારણે જ વિશ્વમાં ભારત પ્રાચીન સમયથી ખેતીની અંદર વૈવિધ્ય અને આધુનિકતા ધરાવતો દેશ હતો. ભારતમાં ખેડૂતો સાહસિક અને સમૃદ્ધ હતા, જ્યારે ભારતના ઉદ્યોગો પણ કોઈ દૃષ્ટિકોણથી નીચા ઉતરતા ન હતા. એટલે કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પણ પ્રાચીન સમયમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પણ ભારત વિકસિત દેશ ગણાતો હતો. એક સમયે ભારતના ઉદ્યોગો વિશ્વમાં ડંકો વાગ એવો વિકાસ થયેલો હતો. આ ભારતના ઉદ્યોગોની અંદર કાપડ ઉદ્યોગ, શણ ઉદ્યોગ,
કોલસાનો ઉદ્યોગ, ગળી ઉદ્યોગ, ચા ઉદ્યોગ, કોફી ઉદ્યોગ, રબર ઉદ્યોગ એમ વિવિધ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે વિકસિત દેશ ભારત હતો, જેમાં ભારતનું સુતરાઉ કાપડના ઉત્પાદન અને નિકાસ ક્ષેત્રે ખૂબ જ અગ્રેસર હતું. અને જ્યારે ત્રીજા પક્ષે ભારતનો વેપાર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ પામી ચૂક્યો હતો અને ભારત વેપારની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ વિકસિત દેશ વિશ્વની અંદર ગણાતો હતો. પ્રાચીન સમયમાં વિદેશ જવા માટેની ખૂબ જ અગવડતાઓ હોવા છતાં ભારતીય વેપારીઓ જળમાર્ગ વિશ્વના દેશોમાં ભારતના મરી મસાલા, તેજાના, સુતરાઉ કાપડ, મલમલ કાપડ તેમજ ગરમ કાપડ વગેરેનું વેચાણ કરતો અને અઢળક નાણાંનું સર્જન કરતો દેશ હતો. આમ સરવારે એમ કહી શકાય કે ભારત ખેતી, ઉદ્યોગ અને વેપાર ક્ષેત્રે વિકસિત દેશ વિશ્વમાં ગણાતો હતો, જે આર્થિક સદ્ધરતાનું પ્રતીક આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો મિત્રો, પ્રાચીન ભારત પણ વિકસિત દેશ ગણાતો હતો અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે, સેવા ક્ષેત્રે તમામ જગ્યાએ ભારત દેશ ખૂબ જ સુવિકસિત દેશ હતો એનું પ્રતીક આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે આર્થિક પ્રતીક આપણે આ મુદ્દાઓ પરથી જોઈ શકીશું કે રોજગારીનું માળખું, ખેતી, ઉદ્યોગ, સેવા, રાષ્ટ્રીય આવક એટલે કે આર્થિક સમૃદ્ધિ, આટલા મુદ્દા જોઈને પ્રાચીન ભારતમાં કેવો વિકાસ સુવિકસિત હતો એ જોઈ શકાય છે. મિત્રો, તો પહેલું રોજગારીનું માળખું, એની અંદર આપણે આટલા મુદ્દા જોવાના છે: ખેતી, ઉદ્યોગ, સેવા, 3 મુદ્દા, અને પછી રાષ્ટ્રીય આવક, આર્થિક સમૃદ્ધિ. તો મિત્રો, રોજગારીનું માળખું પ્રાચીન ભારતની અંદર ખેતી પ્રધાન દેશ હતો. મિત્રો, પ્રાચીન સમયની અંદર ભારત દેશ એક ખેતી પ્રધાન દેશ હતો અને ખેતી પ્રધાન દેશના મોટાભાગના લોકો ખેતી ઉપર આધારિત હતા. અને પ્રાચીન ભારત ખેતી ઉપરાંત ઉદ્યોગોની દ્રષ્ટિએ પણ સમૃદ્ધ દેશ હતો. ભારતની મોટાભાગની વસ્તી ખેતી પર નભતી હતી અને પોતાનું જીવન ગુજારતી હતી. દેશનું મુખ્યત્વે ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર આધારિત હતું. દેશનું અર્થતંત્ર એક ગામડાઓ ઉપર આધારિત હતું. મિત્રો, તો આપણે જોઈએ કે ગામડાના લોકો દ્વારા વિકાસ ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવા દ્વારા રોજગારી મેળવતું હતું. તો મિત્રો, ભારત દેશની અંદર રોજગારીના માળખાની અંદર પહેલો મુદ્દો છે ખેતી. તો ભારતની ખેતી ખૂબ જ વૈવિધ્યપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ હતી અને એને કારણે ભારત દેશની અંદર ગામડાના મોટાભાગના લોકો ખેતી દ્વારા રોજગારી મેળવતા હતા અને પોતે સ્વાવલંબી જીવન જીવતા હતા. ગામડાની વસ્તી પોતાની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેવી કે અનાજ, શાકભાજી, ફળફળાદી, કપડાં, પગરખાં, પશુપાલન અને ખેતીજન્ય વસ્તુઓનું ઉત્પાદન પોતે જાતે કરતા હતા અને ઉત્પાદન કરીને પોતાની જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ સારી રીતે સંતોષી શકતા હતા અને જીવન ખૂબ જ સુખાકારીવાળું જીવતા હતા. તો પ્રાચીન ભારત દેશની અંદર પણ ખેતી વૈવિધ્યપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ ખેતી હોવાને કારણે રોજગારી સરળતાથી ગામડાના લોકો મેળવી પોતાનું જીવન સુખાકારીભર્યું જીવતા હતા. બીજો મુદ્દો છે ઉદ્યોગ. તો ભારત દેશની અંદર પ્રાચીન સમયની અંદર પણ ઉદ્યોગોનો સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો હતો અને ઉદ્યોગની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની અંદર ભારત સમૃદ્ધ ગણાતો હતો, વિકસિત દેશ ગણાતો હતો. તો ઇતિહાસકાર ટી રાયચૌધરીના મત મુજબ 19મી સદી પહેલાં ભારત ઔદ્યોગિક પેદાશોનું ઉત્પાદન કરનાર ખૂબ જ વિકસિત દેશ ગણાતો હતો. ભારતમાં મુખ્યત્વે સુતરાઉ અને મલમલ કાપડની નિકાસ કરતો દેશ હતો. આ ઉપરાંત કાચું રેશમ, ગરમ કાપડ, શાલ, તાડપત્રીઓ, મૂર્તિઓ, ગળી, તેજાના અને મરી મસાલાનું વગેરેનું ઉત્પાદન કરી ભારત દેશ સારા એવા પ્રમાણમાં નિકાસ કરી વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત કરતો હતો અને ભારતમાંથી નિકાસ કરવામાં આવતી હતી અને વિદેશી હુંડિયામણ
સારા એવા પ્રમાણમાં મેળવવામાં આવતું હતું. તો પ્રાચીન સમયમાં પણ ભારત દેશ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ધમધમતો અને વિકસિત દેશ ગણાતો હતો અને નિકાસ વિદેશમાં કરતો હતો. એ પછી ત્રીજો મુદ્દો છે સેવા. તો ભારત દેશની અંદર સેવાઓનો પણ સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થયેલો છે. તો લગભગ ઈસવીસન પૂર્વે 600ના પ્રાચીન ભારતમાં વિવિધ ચિહ્નોવાળા સિક્કા બનાવવામાં આવતા હતા અને આ જુદા જુદા ચિહ્નોવાળા સિક્કાઓનું ચલણ હતું. ખાસ કરીને આ સમયમાં વિવિધ વેપારીઓ ગતિવિધિઓ તેમજ શહેરી વિકાસ માટે સીમાચિહ્નરૂપ કામકાજ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકીય એકતા, સામર્થ્ય તેમજ સૈન્ય સુરક્ષાને કારણે ખેત ઉત્પાદકતામાં અને વ્યાપારમાં અસાધારણ વૃદ્ધિ નોંધાવી આવી ઉદાહરણ પાર પાડે છે. અને લોથલ ખાતે મળેલ નગર વ્યવસ્થાના પુરાવા પણ પ્રાચીન ભારતની અંદર સમૃદ્ધિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. તો આમ રોજગારીની દૃષ્ટિએ પણ રોજગારીનું માળખું પણ ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર દ્વારા સારા એવા પ્રમાણમાં વિકસિત અને સમૃદ્ધ ગણાતું હતું. એ પછી છે પ્રાચીન સમયની અંદર રાષ્ટ્રીય આવક, આર્થિક સમૃદ્ધિ. તો ભારત દેશ એ સમયે પણ આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ દેશ ગણાતો હતો અને સારા એવા પ્રમાણમાં ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક હતી. તો આર્થિક ઇતિહાસકાર અંગુસ મેડિસનના જણાવ્યા પ્રમાણે ભારત વિશ્વનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર ગણાતું હતું. મૌર્ય રાજાના સમયગાળામાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઘણા અગત્યના અને વિકાસલક્ષી નિર્ણયો લેવામાં આવતા હતા અને એ વિકાસને કારણે ભારત દેશ વિશ્વમાં સુવિખ્યાત અને સમૃદ્ધ દેશ ગણાતો હતો. અને આ એક એવો સમય હતો કે જ્યારે આખું ભારત એક રાજાના નેજા હેઠળ આવ્યું અને 16મી સદીના મુગલ શાસન દરમિયાન ભારતીય અર્થતંત્ર વિશ્વની આવકના 25% આવક ધરાવતું હતું. ભારતીય અર્થતંત્ર 17મી સદીના અંત સુધીમાં મુગલ શાસનનો વિકાસ પામ્યું અને દક્ષિણ એશિયાનું 90% શાસન તેમની સત્તામાં આવ્યું, જેના કારણે એક સમાન કરવેરા અને જકાત નાખવામાં આવી. વર્ષ ઈસવીસન 1700માં ઔરંગઝેબના શાસનકાળમાં ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક 10 કરોડ પાઉન્ડ જેટલી થઈ હતી અને ત્યાર પછી વિદેશી પ્રજાનું ભારત દેશમાં વેપાર અર્થે આગમન થયું અને આમ ભારતના તમામ ક્ષેત્રોમાં સુવર્ણકાળના લક્ષણો જોવામાં આવતા હતા અને ભારત આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ દેશ ગણાતો હતો પ્રાચીન સમયની અંદર. તો મિત્રો, ભારત દેશની અંદર આવો સમૃદ્ધ દેશ પ્રાચીન યુગમાં પણ ગણાતો હતો અને એ સમયે પણ ભારત દેશની આવક 10 કરોડ હતી અને વિદેશી પ્રજાનું ભારત દેશમાં આ આવકથી આકર્ષાઈને વ્યાપાર અર્થે આગમન થયું અને વેપાર અર્થે વિદેશી પ્રજા ભારતમાં આવવા લાગી. આમ ભારતના તમામ ક્ષેત્રોમાં સુવર્ણકાળના લક્ષણો જોવા મળતા હતા. એટલે કે સોને કી ચીડિયા જેવો ભારત દેશ પ્રાચીન યુગની અંદર પણ હતો. થેન્ક્સ મિત્રો. અહીંયા આપણે આટલા મુદ્દા પૂરા કર્યા. પ્રસ્તાવને અને પ્રાચીન ભારત, એમાં રોજગારીનું માળખું અને રાષ્ટ્રીય આવક એટલે કે આર્થિક સમૃદ્ધિ ભારત દેશની અંદર. થેન્ક્સ મિત્રો.